Hello students, good morning to all. Welcome back to English class 7th. Today we are going to see a new chapter. The title is about Gopal and the Hilsa fish. Yes. Have you ever read a comic book? Do you have any experience? A comic book contains stories told mainly through pictures. Actually, a comic books conveys a message or story through pictures. That's what we are going to see in this chapter. Okay, the topic is about Gopal and the Hilsa fish. Yes. Let me see. It was a season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. So that was the season for Hilsa fish. Okay. Everyone used to talk about Hilsa fish and Hilsa fish. Especially fishermen, they couldn't think about anything else. Rather, Hilsa fish. Yes. Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. So already I told you which is a comic book contains or conveys a stories through pictures. Yeah, we are going to see the story through pictures. Yes, fishmongers sold nothing but Hilsa fish. So especially fishmongers, they used to sell Hilsa fish because that is the season for Hilsa fish. Come buy. The price of Hilsa is down today. So everyone used to come here and buy Hilsa fish from me because the cost of Hilsa fish is very low today. So you people make use of the Hilsa fish. This what fishmongers dialects. And householders could talk of nothing but Hilsa fish. Like householders, right? They often used to talk about Hilsa fish because the season was about Hilsa fish. How much did you pay for that Hilsa? So she asking how I have to pay for the Hilsa fish. Yeah, he telling fishmongers says that you wouldn't believe it if I told you. So இதோட விலையை சொன்னேன் அப்படின்னா நீங்கள் பிலீவ் பண்ண மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது, அப்படி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படி சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. Like the place in the palace, even the courtiers too, every time they used to talk about Hilsa fish. Yes. Your Majesty, you should have seen the huge Hilsa I got. It was. Yes, the courtiers, all of them, they talking about Hilsa fish. Yes, this is the scenario just happened in palace. Students, you just see this is a picture of Hilsa fish. Okay, let's see. Listen, this one is the huge stock of Hilsa fish. See how many fishes are there. Yes. Listen, these two Hilsa fish. Here, you people listen. This is huge Hilsa fish. Okay? Yes. Have you seen ever? Yes, good. Yes. On seeing this palace scenario, the king gets very anger towards the courtier because they people every time talking about Hilsa fish. Suddenly he gets very anger and he says that stop it. Are you a courtier or a fisherman? So நீங்கள் ஃபிஷர்மேனா அல்லது
courtier. Do you know what you mean by courtier? Courtier in Tamil, avil ullor, sabayil ullavargal. Okay va? Yes. The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. So suddenly the courtier people ரொம்ப அமைதியாக தலை குனிறாங்க. ஸோ இந்த நிகழ்வை பார்க்கும்போது கிங் ரொம்பவே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஐ எம் சாரி ஐ லாஸ்ட் மை டெம்பர். இட் இஸ் அ சீசன் ஃபார் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் அண்ட் நோ ஒன். எஸ், ஐ எம் சாரி. சடன்லி ஐ கெட்ஸ் ஆங்கர். சாரி ஃபார் மை டெம்பர். ஐ நியூ தட் திஸ் இஸ் த சீசன் ஃபார் ஹில்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். ஓகே, ஐ எம் ஃபீலிங் சாரி அப்படி சொல்லி சாரி சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? And next picture, not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. So especially the character, he is the one character. Okay, he is Gopal. Yes, nearly he talking about the Hilsa fish for 5 minutes. So the king noticing him. Oh, I think I could, your majesty. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. Yes, I accept the challenge, your majesty. Yes, so இங்கே கிங் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஃபைன், நீ இவ்வளோ தூரம் வந்து ஹில்சா ஃபிஷ் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்க இல்லையா, ஸோ லெட் மீ ஹாவ் ஒன் சேலஞ்ச். ஓகே, what in the sense, you have to buy me a huge single hilsa fish, and in the street no one should want to talk about the huge hilsa fish, which means you have to divert all those people like vision. So like people எல்லாருமே வந்து நீ கொண்டு வர ஹில்சா ஃபிஷ்ஷை பற்றி கண்டிப்பாக பேசவே கூடாது, அதை தவிர்த்து எதுவெல்லாம் பேசலாம், விச் மீன்ஸ் அவங்களுடைய கான்செப்டை வந்து நீ டைவர்ட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லி ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கிறாங்க. சரியா? எஸ். நெக்ஸ்ட் பேஜ். A few days later. Okay, why is your face half shaven? Like Gopal wife asking him, why you person shaved your face into half shaven அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஏன் நீங்கள் பாதி மட்டும் ஷேவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி சொல்லி ஒய்ஃப் வந்து கோபால் பார்த்து கேட்குறாங்க. ஐ எம் ட்ரெஸ்ஸிங் அப் டு பை அ ஃபிஷ். நான் மார்க்கெட் போயிட்டு ஃபிஷ் வாங்க போகிறேன், ஸோ அதனால் நான் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படி சொல்லி ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? வாட்ஸ் த மேட்டர் வித் யூ? உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படி சொல்லி ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க. ஒய் ஆர் யூ ஸ்மியரிங் யுவர் செல்ஃப் வித் ஆஷ்? ஸ்மியரிங் த சென்ஸ் முகத்தில் அப்ளை பண்ணுறாங்க. ஓகே, எஸ். என்ன அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ஆஷ், சாம்பல் தெரியும் இல்லையா? எஸ், தட்ஸ் வாட் யூஸ் டு அப்ளை இன் ஹிஸ் ஃபேஸ். ஐ டோல்ட் யூ ஐ எம் ட்ரெஸ்ஸிங் அப் டு பை அ ஹில்சா ஃபிஷ். So how many times I used to answer to your questions? Already I told you I am dressing myself. I have to go to market to buy a huge hilsa fish. அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தன்னுடைய ஒய்ஃப் கிட்ட. எஸ். Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Please என்னை கவனிங்க. இந்த மாதிரி கோலத்தில் நீங்கள் மார்க்கெட் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல் ரேக்ஸ் மீன்ஸ் லைக் கோபால் ட்ரெஸ் ஆல்மோஸ்ட் யூஸ்டு டு டேர், லைக் அங்கங்கே கிழிந்திருக்கு. சரியா? க்ளோத்ஸ் வந்து டேர் ஆகிருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் நான் சொல்கிறத கேளுங்க, வெளியில் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஒய்ஃப் வந்து கம்பல் பண்ணுறாங்க. ஹவு மெனி டைம்ஸ் மஸ்ட் ஐ டெல் யூ உமன் ஐ எம் அவுட் டு பை a huge hilsa fish. ஸோ உனக்கு எத்தனை முறை நான் சொல்கிறது, நான் மார்க்கெட் போகணும் and I have to go to market to buy a huge hilsa fish. So don't disturb me அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க. It's happened to him. He's gone mad. ஸோ இவங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, something he gone mad stage அப்படி சொல்லி ஒய்ஃப் வந்து ரொம்பவே கோவப்படுறாங்க and ஃபீல் பண்ணுறாங்க. எஸ். Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. So finally he went to the market and he bought huge hilsa fish and he stepped towards to palace. Mother, yeah, he's the one, small boy. He tells that, mother, look at that man, is not he comical?
அம்மா அங்கே கொஞ்சம் அவங்கள பாருங்கள், அவங்க வந்து காமிக்கலாக இருக்காங்களே அப்படி தான் இவங்க வந்து தன்னுடைய மாம் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஹீ மஸ்ட் பி எ மேட்மேன். ஸோ சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, லைக் ஓல்டு பீப்புள், உங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் ஆயிடுச்சு போல் அப்படி சொல்லி ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஹஷ், ஐ திங்க் ஹீஸ் அ மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. வென் கோபால் ரீச் த கோர்ட், like some more security will be there, no? Yes, in palace. Yes, those people, they tells to Gopal, what do you want? Gopal reply is, I want to see the king. So right now I wanted to meet king. Yes, that's what his reply. You can't see the king, get away with you. நீ இப்போ கிங்கை பார்க்கவே முடியாது, ஸோ தயவு செஞ்சு வெளில போயிடு அப்படி சொல்லி பொலைட்டாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கோபால் began to dance and sing loudly. ஸோ அந்த மொமெண்ட்டில் கோபால் என்ன பண்ணுறாங்க, லைக் ஆல்ரெடி he was in half shaven and பாதி முகத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆஷஸ் இருக்கு இல்லையா, அது அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே லைக் ஒரு மென்டல் டிசார்டர் அந்த மாதிரி தான் appearance இருக்குது. ஸோ suddenly he used to dance and singing loudly. Yes. Yes. Inside the palace, the king he used to hear someone singing a song in loud manner. Yes. Inside the palace, is a man crazy? யாரோ ஒருத்தன் பாடிட்டு இருக்கான், அவன் என்ன பைத்தியமா அப்படி சொல்லி திங்க் பண்ணுறாங்க. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Yes. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் நான் இப்போது கிங்கை பார்த்தே ஆகணும், ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்காங்க கோபால். சரிங்களா? ஸோ இந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் வந்து கிங் வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க. பிரிங் தட் மேன் டு மீ அட் ஒன்ஸ். அந்த மனுஷன் இங்கே கொண்டு வாங்க அப்படி சொல்லி கிங் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. எஸ் யுவர் மெஜஸ்டி அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க. கோபால் வாஸ் brought பிஃபோர் த கிங். ஸோ கோபால் வந்து கிங் அவையில் இருப்பாங்க இல்லையா, ராஜா அவையில் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க முன்னாடி கொண்டு வந்து நிற்க வைக்கிறாங்க. இட்ஸ் கோபால் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க. ஏன் இவன் இந்த மாதிரி வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி. பாருங்கள், அவங்களோட அப்பியரன்ஸே வந்து ரொம்ப காமிக்கலாக இருக்குது, லைக் ஒரு மென்டல் மேட் அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே. எஸ். த மேன் ஹேஸ் லாஸ்ட் ஹிஸ் மைண்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் த கோர்ட்டியர் டெல்ஸ் தட் கன்ஃபார்ம் இவன் பைத்தியமாக தான் ஆயிட்டான் போல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் கிரேசி ஜோக்ஸ். ஆல் ரைட் கோபால், அவுட் வித் இட். ஒய் ஆர் யூ ட்ரெஸ்ட் அப் இன் திஸ் ரிடிகுலஸ் ஃபேஷன்? எஸ், என்னாச்சு உனக்கு? ஏன் கோபால் இந்த மாதிரி நீ ரிடிகுலஸாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்க அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. சரிங்களா? எஸ். ஸோ கிங் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது, யுவர் மெஜஸ்டி, யூ சீம் டு ஹேவ் ஃபர்காட்டன் சம்திங். ஸோ நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தீங்க, அது நீங்கள் மறந்துட்டீங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி கோபால் வந்து கிங்குக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ரிடிகுலஸ் இன் த சென்ஸ் அவங்களுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கேலிக்கிடமாக இருக்குது. ஓகேங்களா? எல்லாருமே கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்பியரன்ஸில் இருக்காங்க. எஸ். ஃபர்காட்டன் சம்திங். நான் என்ன மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஷாக் ஆகுறாங்க கிங். சரிங்களா? எஸ். நெக்ஸ்ட். ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி enough no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. So already you said about one challenge, right? Yes, that's what right now I used to remind to you, which means today I went to the market by this appearance and I used to bought a huge Hilsa fish, but no one in the street, no one in the market, no one in the palace, no one in the courtyard, so even not a single soul has spoken about the word Hilsa fish. Everyone used to talk about the appearance of mine. So this is a challenge which was given by you அப்படின்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணுறாங்க கோபால். சரிங்களா? ஸோ கிங் இங்கே என்ன சேலஞ்ச் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ஹில்சா ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வரணும், த சேம் டைம்
யாருமே வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு வர ஹில்சா ஃபிஷ் பற்றி பேசக்கூடாது. அதை தவிர்த்து எது வேணால் பேசலாம். யூ ஹாவ் டு டைவர்ட் பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களே. ஸோ அதுதான் வந்து லைக் த கேரக்டர் கோபால் இங்கே பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஒன் டே தென் டிட் த கிங் ரிமெம்பர் த சேலஞ்ச் ஹி ஹேட் த்ரோன் டு கோபால். எஸ் அஃப்கோர்ஸ், நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது கோபால். எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க. லைக் வெல் கோபால், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், யூ ஹாவ் அச்சீவ் தி இம்பாசிபிள் ஒன்ஸ் அகெயின். எஸ் அஃப்கோர்ஸ், யூ டிட் குட் ஜாப், யூ ஹாவ் டன் அ குட் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லி கிங் வந்து கோபாலுக்கு கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீ வந்து இந்த சேலஞ்சில் அச்சீவ் பண்ணிட்ட. லைக் இம்பாசிபிள் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு விஷயத்த நீ பாசிபிளாக மாற்றிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கிங் வந்து லைக் த கேரக்டர் கோபாலை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் காமிக்கல் ஸ்டோரி. So already I told you, no, this is a comical story. Yes. So if you get somewhat a magazine, otherwise any article, means you can use to see these kind of comical stories. Okay. Yes. So finally this class gets over here. Be safe. Thank you all.